దానికి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ టైం కావాలి ఆ టైం కావాలి ఇన్ని లొల్లి చేస్తే ఇంకా ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పి అన్ని ఒప్పుతో ఉంటున్నాం మళ్ళీ ఇప్పుడు
కొంచెం ఇక్కడ చెప్పాలంటే ఎవరు చెప్పారు వీళ్ళని ఎన్షూర్ చేస్తే మనం और मार के हट जाओ तुम लोग मार रहे ओम नेत्रा चंदना ओम की सजोना माधवेश्वर हरि ओम ओम ब्रह्मा गुरुदेवेशु दक्षिण गुरुवे नमः हरि ओम निर्विघ्नं गुरु देव सर्वारि सर्वदा मंगल शिवे सर्वारि गौरी नारायण नमस्ते नाम देव जीवन दुर्गम सन्नतम दैनिकं देशं नैदेशमंगलमिषा मादिता भगवान मंगलांगनो ओम तदेव यत्र विष्णु यत्र पद्मधर श्री विजय बुद्धि ध्वनि सर्वेश्वर गतिमित्वा देवालय संतमा श्रीहंगा लक्ष्मणारापिनी महाराज प्रदखंडी मेरे दक्षिणभागी शिशेले वायु तेजे हैदराबाद भागी बेचिवर गुण बशीर वगित्रे सम्मत 2049 आगामी उत्तरायण है तेजे तो मासानाम माधव कंबुद्राशि महामंगली प्रदमाशे है पौषमासे स्वाहा पौषमासे शुभाहे शुभपक्षे है नम्याम महावात्रे है शुभवासरे है वाद्रित नक्षत्रे है शुभयोगे सुपर्णियम ग्रह तेलंगाना सहितस्य है सहपरिवार से सकुटुंब से आत्म दोष कष्ट पीड़ा निवारणार्थ लक्ष्मी निवारणार्थ सर्वावधा निवारणार्थ सर्वनिष्ठ निवारणार्थ है नर पीड़ा निवारणार्थ नरदृष्टि निवारणार्थ है श्री राम का ज्ञान प्रतिष्ठा का नर पीड़ा निवारणार्थ नरदृष्टि निवारणार्थ राजू निवारणार्थ है सर्व आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा सुधि स्मृति प्राणो फलप्रदम है यजमानस्य है सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थ नित्य है सर्वत्र सुख शांति दिग्विजय फलप्रदम है भगवान श्री सीता रामचंद्र स्वामी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम निमित्त है भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना समिति है अन्नदान कार्यक्रम उत्सव कार्यक्रम निमित्त है श्री गणपति देवता गण देवता भूमि पूजन भूमि पूजन चकरिष्ये ओम वर्णाय नमः ओम वर्णाय नमः ओम स्वस्ति न स्वाहा स्वस्ति ओम स्वस्तिनेन्द्र स्वाहा स्वस्तिनपुषाश्विताः स्वस्तिनकारिकुन्दो बृहस्पतिर्दधातु ओम स्वस्तिनेन्द्र स्वाहा भारतीय जनता पार्टी इंडिया में राज करने के लिए ये भूमि पूजन कर रहे हैं स्टेट में पंडित जी ये इधर स्टेट में नहीं ऑल ओवर इंडिया में तो ओम प्रवासम पुष्करम चित्र निमिषं जुमालम प्रवासम पुष्करम चित्र निमिषं जुमालम वटेश्यं त्रिपुंजय ओम महा ओम वर्णाय नमः ओम वर्णश्वति वर्णश्चि इंद्रवर्णश्चि ऋतुनिधि वर्णश्चि ऋतुनिधि वर्णश्चि ऋतुसुधर्माशीदः गलतश्चमकीर्तनवटऋतुज्मानामोदित देवान्ते पूजाक्रमय मानसिक ऋतुऋतिकारकः गंगा सिन्धु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी श्रीमती यमुनेवेदिका क्षिप्रा वेत्रविद्यां ज्ञाताजलधर गयालिका पूर्णा पुत्रसंता कुरन्दमंगलं महा हरि ओम पूजित परिपूजन पुण्डकमत हरि ओम ओम दीपाय ओम प्रतिष्ठा ओम श्री सीताराम चंद्र स्वामी देवता नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि नमः आवाहनं समर्पयामि नमः आसनं समर्पयामि नमः आद्यर्पाद्यमस्तर् मुख्याजं स्नानान्तिस्नानवस्त्रान्तं पुष्पमानं सुगन्धित ज्ञानं सर्वज्ञानं धूपं नैवेद्यमृत ब्रह्माचिन्ताम्बुलं
నమస్కారం సమర్పయామి. నమో నమః. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. కృష్ణ నేను వీడియో తీసుకున్న తర్వాత శ్రీరామచంద్ర భగవానికి జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. శ్రీరామచంద్ర జీకి జై. विशाल रूप हो रहा है, इधर विशाल हो रहा है, इधर भी विशाल ही होगा, इधर भी विशाल होगा माँ. पूरा ग्राउंड पड़ता देखो 22 तारीख को पूरा फुल होता देखो. ओम अग्नि देवता मातु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वस्व देवता रुद्रो देवता आदित्य देवता मृतो देवता विश्व देवा देवता विष्णु देवता हरि ओम महा कर्पूर नीलांजना ओम सतवानम भवदिताय शिवेंद्रिय शिवेंद्रिय प्रतिष्ठि ओम राजाधिराजाय प्रतिकाय नमो विष्णु कामनां भगवान रामचंद्र जी कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे. खूब राज करो और तेलंगाना में अच्छा गाड़ियाँ बढ़ करके हमें लेके आओ, एमपी भी लेके आओ. जय श्री राम. అందరికీ నమస్కారాలు. అయోధ్యలో ఒక భవ్యమైనటువంటి రామ మందిర నిర్మాణం ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి 140 కోట్ల భారతీయుల ఆకాంక్ష నెరవేరుతూ ఈ నెల 22వ తేదీన రాముడి యొక్క పురాణ ప్రతిష్ట కార్యక్రమం వైభవంగా జరుగుతున్న సందర్భంలో ప్రపంచాంతరం అనంతరం చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాల్లో లిఖించేటువంటి ఈ యొక్క పండుగ యావత్తు హిందువుల హృదయాలను ఇవాళ దోచుకోవడమే కాకుండా అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇవాళ జరుగుతున్న సందర్భంలో ప్రపంచం మొత్తం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది, ఆసక్తి కనబరుస్తూ ఉన్నారు.
దాని యొక్క చరిత్రను కూడా ఈరోజు ఈనాటి తరానికి తెలియజేసే విధంగా వెలుగులోకి వచ్చేటువంటి అనేక వార్తలు కథనాలు మీడియా ద్వారా కూడా రావడము ఈనాటి తరానికి ఈ రామ మందిరం యొక్క ఒక ప్రత్యేకత దాని చరిత్ర ఇవాళ తెలుసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. 1526లో ఆఫ్ఘాన్కు చెందినటువంటి బాబర్ భారతదేశం మీద దురాక్రమణకు వచ్చి అతని సైన్యులందరూ కూడా మీర్బాకి నేతృత్వంలో అయోధ్య రామ జన్మభూమి ఆ మందిరాన్ని ధ్వంసం చేసి కూల్చివేసి ఏ రకంగా నేలమట్టం చేశారో అది ఒక చరిత్ర. దాన్ని అడ్డుకునేటువంటి ప్రయత్నాలకు అనేక యుద్ధాలు జరిగాయి. అనేక మంది అసంఖ్యాక ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయినారు. మొత్తానికి 1885లో ఫైజాబాద్లో కోర్టు పంచాయతీ మొదలైతే 76, 77, 2003 సంవత్సరాలు కూడా తవ్వకాలు జరిగినాయి. 2003 మార్చి 12 ఆగస్టు నుండి లక్నో హైకోర్టు బెంచ్ ఆదేశాలతో బిఆర్ మణి ఆధ్వర్యంలో మరి బీపీఆర్ సిస్టంతో తవ్వకాలు జరిపినటువంటిది ఉదంతం. ఇది కూడా ఒక చరిత్ర. 574 పేజీల నివేదిక తయారు చేశారు. మరి ఒక రాజకీయ పరమైన పోరాటాన్ని 1990లో కూడా లాల్ కృష్ణ అద్వానీ గారి నేతృత్వంలో సోమనాథ్ నుంచి అయోధ్య వరకు యావత్తు హిందూ సమాజాన్ని కూడా ఉత్తేజపరుస్తూ చైతన్యపరుస్తూ నిద్రాణమైనటువంటి వ్యవస్థలో కొనసాగుతున్నటువంటి సమాజాన్ని తట్టి లేపేదానికి కొనసాగిన ఈ రథయాత్ర స్వాతంత్రం తర్వాత మరి ఈ యొక్క గొప్ప రథయాత్ర మొత్తం కోట్లాది మంది ప్రజలను ప్రభావితం చేసింది. చివరికి 2019 నవంబర్ 9న రామమందిర నిర్మాణంపై 5 జడ్జీల తీర్పు ఒక మందిర నిర్మాణానికి బాటలు వేయటమే కాకుండా మరి ఈ రకమైనటువంటి చరిత్రతో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రామ మందిరం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క చొరవతో ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అక్కడ సకల సదుపాయాలు కల్పించి ఆ మందిర నిర్మాణంలో కానివ్వండి, బలరాముని యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్ఠ విషయంలో కానివ్వండి, మరి ఒక నిష్ఠతో ప్రధానమంత్రి గారు నేను ఒక వ్యక్తి కాదు 140 కోట్ల భారతీయుల ప్రతినిధిగా ఈ పూజలో పాల్గొంటున్నాను, ఒక ఉపవాస దీక్ష చేపట్టి నిష్ఠతో ఆ బలరాముని యొక్క మరి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొంటున్నానని చెప్పితే దానిని కూడా ఇవాళ కాంగ్రెస్ మొదలుకొని విపక్షాలు రాజకీయం చేసి మోదీ గారి మీద ఉన్నటువంటి ఆక్రోశం, మోదీ గారి మీద ఉన్నటువంటి కోపంతో ఇవాళ రాముడిని సైతం కూడా వ్యతిరేకించే దుస్థితికి వాళ్ళు దిగజారుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ప్రతి అంశాన్ని కూడా ఓటు బ్యాంకుతో ముడిపెట్టి ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకు పాల్పడుతూ హిందువుల యొక్క మనోభావాలు ఏ రకంగా గాయపరుస్తున్నారో మొత్తం ఇవాళ సమాజం కూడా ఇవాళ చూస్తూ ఉన్నది. వాస్తవంగా మరి ఈ ఆక్రమణదారులు ఏ రకంగా ఆ మందిరాన్ని కూలగొట్టి ధ్వంసం చేసిన విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదనలా. 1884లో బ్రిటిష్ హయాంలో ఈ ప్రాంత ప్రజలు అయోధ్యలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమానికి తెరలేపినటువంటి విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదనగలదా? 1949లో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన జరపడం, మరి 89లో భారీ ప్రజాందోళన ఫలితంగా గురి తెరిచేందుకు రాజీవ్ గాంధీ స్వయంగా పూనుకున్న విషయాన్ని కూడా వాళ్ళ కాంగ్రెస్ కాదనగలదా అని ప్రశ్నిస్తాం. కానీ ఈనాడు కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆ యొక్క ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించడము దేనికి సంకేతం? ఇవాళ మీ యొక్క పూర్వీకులు ఏ రకంగా ఆ రోజు మరి సోమనాథ్ ఆలయాన్ని కూడా మరి ఆ రోజు కూడా ప్రభుత్వం తలపెట్టిన
అంశాన్ని నెహ్రూ గారు కూడా దీన్ని వ్యతిరేకించారు. 1951లో కూడా స్వాతంత్రం తర్వాత మొట్టమొదటి ఆలయాన్ని ప్రతిష్టాపనకు ఆనాడు పూనుకుంటే నెహ్రూ గారు సైతం కూడా వ్యతిరేకించారు. కాబట్టి ఈ రకంగా కాంగ్రెస్ కొత్తేమి కాదు. అంటే హిందువుల మనోభావాలతో ఏ రకంగా వారు చెలగాటమాడడం, అంటే లౌకికవాదం అంటే హిందువులను కించపరచడమే, హిందువుల యొక్క మనోభావాలు గాయపరచడమే, లేదా బుజ్జగింపు రాజకీయాలకు మైనార్టీలకు ఒత్తాసు పలకడమే వారు ఈరోజు ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాల ప్రభుత్వం మొత్తం ఇవాళ సమాజం అంతా కూడా గమనిస్తుంది. కాబట్టి ఇవాళ ఈ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో కోట్లాది ప్రజలు స్వయంగా వీక్షించడానికి అర్హులు చేస్తూ ఉన్నారు, ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. నేరుగా ప్రత్యక్షంగా అందరూ కూడా మరి అయోధ్యకు ఒకరోజు ఆ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమంలో పాల్గొనలేరు. కాబట్టి అనేకమైనటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు, హిందూ సమాజము ఎక్కడికక్కడ కూడా ఇవాళ ఈ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని, అంటే వాళ్ళ జీవితాలు మరి వాళ్ళ తరలి జీవితాలు కూడా మార్పు వచ్చే విధంగా వాళ్ళ యొక్క తన్మయంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలకించాలనేది అవకాశాలు ఇటువంటి వాళ్లకు మందిరాలు, ఆలయాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకొచ్చి ఏ రకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నేరుగా వీక్షించే కార్యక్రమానికి ఇవాళ పూనుకుంటున్నారో అందులో భాగంగానే ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఒక రాజ్యసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైన నేను తెలంగాణ ప్రాంత వాసిగా ఒక గురుతర బాధ్యతతో ఈ ప్రాంత ప్రజలు కూడా ఆ యొక్క ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని నేరుగా వీక్షించడానికి ఒక భవ్యమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి భక్తి ప్రవచనాలతోని, అదే రకంగా భక్తి గీతాలతోని మరి భక్తులను అలరింపజేసే రీతిలో 22వ తేదీ నాడు ఇదే నిజాం కాలేజ్ మైదానంలో ఉదయం 10 నుంచి 2 గంటల వరకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం 12 గంటలకు నేరుగా మరి ప్రధానమంత్రి స్వయంగా పూజలో పాల్గొనేటువంటి కార్యక్రమంతో పాటు అంతకుముందు కూడా 10 నుంచి కూడా మరి ఈ యొక్క సుందరకాండ శ్రీనివాస్ గారు వారు ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి వారి ప్రవచనాలతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి పూజా కార్యక్రమాలతో కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ చివరికి ఆ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ నేరుగా వీక్షించడానికి ఆ కార్యక్రమం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం. అనంతరం కూడా భక్తి భజనలు గేయాలతో పాటు అందరూ కూడా మరి ప్రసాదాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం. ఈ కార్యక్రమంలో మరి స్వయంగా గవర్నర్ గారు డాక్టర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారు, మన కేంద్ర మంత్రి మరి కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా ఇక్కడ పాల్గొనడానికి వారు కూడా సుమతి వ్యక్తం చేశారు. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఈ సదవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మీడియా మిత్రులు కూడా మరి అనేక మందికి ఇవాళ అనేక ఛానల్స్ కూడా వాళ్ళ మీడియా కూడా నేరుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని వారు మరి ప్రసారం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా వీక్షించడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ యొక్క మరి ఈ మెగా స్క్రీన్ మరి ఈ కార్యక్రమంలో కూడా నిజాం కాలేజ్లో అందరూ కూడా మరి పాల్గొనవలసిందిగా అందరూ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ మీడియా మిత్రులు కూడా ఈ యొక్క అయోధ్య యొక్క విశిష్టతను మళ్ళీ మరి స్వాతంత్రం తర్వాత మొత్తం కోట్లాది మంది ప్రజలను ఇవాళ అలరింపజేస్తూ ఉన్నది, ఆసక్తి కనబరుస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఈరోజు శుభాభినందనలు మరి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అనంతరం కూడా ఈ యొక్క ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం తర్వాత కూడా అనేకమైన ప్రత్యేక రైళ్లు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి 3 మాసాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నేరుగా అయోధ్యకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేదానికి కూడా ఆ సదుపాయాన్ని కూడా వినియోగించినట్టుగా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మరి నేను కోరుతూ మీడియా మిత్రులు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను.